محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. صلى الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكاني وإياكم بالصلاة والسلام عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. وجزى الله عنا نبينا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين، نبي الرحمة، نبي التوبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر إلينا هدانا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم اشف مصابهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اشدد وطأتك على اليهود واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات. اللهم عليك بالوثنيين الهندوسيين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم في نحرهم
واجعل تدبيرهم دمارا عليهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية وسلامة، ووفق لنا فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشائخنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم نور قبورهم اللهم افتح قبورهم. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى في جنة عدن يا أرحم الراحمين. கருணையுள்ள ரப்பே, எங்கள் சிறிய பெரிய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ், இந்த மகத்துவம் நிறைந்த இரவிலே எங்களை மன்னித்த கூட்டத்திலே சேர்த்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், ரமலானை பெற்றும் மன்னிக்கப்படாத துர்பாக்கியசாலிகளாக எங்களை ஆக்கிவிடாதே ரஹ்மானே. இந்த மாதத்திலே இந்த புனிதமான இரவிலே கிடைக்காத மன்னிப்பு எப்போது கிடைக்கும் ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ், இந்த நாளிலே மன்னிக்கப்பட்ட கூட்டத்திலே எங்களை சேர்த்தருள்வாயாக. எங்கள் மனைவி மக்களை சேர்த்தருள்வாயாக. எல்லா முஸ்லிம்களையும் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்குவாயாக. உன்னால் இரக்கம் காட்டப்பட்டவர்களாக ஆக்குவாயாக. உன்னுடைய அருளை பெற்றவர்களாக ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ், எங்களுடைய சிறிய பெரிய எல்லா பிள்ளைகளையும் மன்னிப்பாயாக. நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. ஞாபகத்தோடும் மறதியோடும் செய்த பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. விளையாட்டாகவும் வினையாகவும் செய்த பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. உன்னுடைய விஷயத்திலும் உன்னுடைய அடியார்கள் விஷயத்திலும் செய்த எல்லா பிழைகளை மன்னிப்பாயாக. உன் கடமைகளிலே ஏற்படுத்திய குறைகளை மன்னிப்பாயாக. நீ தடை விதித்தவைகளை செய்த விஷயங்களை மன்னிப்பாயாக. உன் அடியார்கள் விஷயத்திலே யாருக்கு என்ன குறை செய்தோமோ அவர்களை மன்னிக்க செய்து நீயும் எங்களை மன்னிப்பாயாக. அல்லாஹ், யாருடைய விஷயத்திலும் எந்த கடமைகளும் பாக்கி இல்லாமல் எங்களுக்கு நீ மரணத்தை தருவாயாக. யாருக்கும் எந்த கடனும் இல்லாத நிலையிலே உன் பக்கம் எங்களை அழைப்பாயாக. கருணையில் ரஹ்மானே, எங்களுடைய ஆயுளிலே பறக்க செய்வாயாக. ஹலாலான ரிஸ்கிலே பறக்க செய்வாயாக. ஆரோக்கியத்திலே பறக்க செய்வாயாக. அல்லாஹ், எல்லோருக்கும் பூர்ண ஆஃபியத்தை தருவாயாக. பரிபூர்ண ஆஃபியத்தை தருவாயாக. உடல்நலம் இல்லாத எல்லோருக்கும் ஷிஃபாவை தருவாயாக. யா அல்லாஹ், உடல்நல குறைவு இக்காலத்தின் பெரிய துன்பமாகிவிட்டது ரஹ்மானே. சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை பலவிதமான நோய்களில் அல்லல் படுகிறார்கள் ரஹ்மானே. அல்லாஹ், எல்லோருக்குமே நீ ஷிஃபாவை தருவாயாக. எந்தெந்த நோயாளிகள் எங்களிடம் துஆவுக்காக வேண்டினார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நீ ஷிஃபாவை தருவாயாக. மருத்துவமனை துயரங்களிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. வாழ்நாள் முழுக்க மருத்துவமனைகளின் பக்கம் செல்லாமல் பாதுகாப்பாயாக. மருந்து மாத்திரைகளுடைய சிரமங்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. உன்னுடைய ஆஃபியத்தை எங்களுக்கு மேலானது ரஹ்மானே. அல்லாஹ், உன்னுடைய ஆரோக்கியமே எங்களுக்கு மேலானது ரஹ்மானே. ஆரோக்கியம் என்கிற பாக்கியத்தை எங்களுக்கும் எங்கள் மனைவி மக்களுக்கும் எல்லா முஸ்லிம்களுக்கும் நிலையாக தந்தருள்வாயாக. எப்போதும் உன்னை நின்று வணங்கக்கூடிய ஆரோக்கியத்தை தருவாயாக. உடல் ஊனங்கள் இல்லாத வாழ்க்கையை தருவாயாக. கருணையில் ரப்பே, தள்ளாத முதுமையிலிருந்து நீ பாதுகாப்பாயாக. கடனிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. கவலைகள் துயரங்களிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. ஆட்சியாளர்களுடைய நெருக்கடிகளிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. கொடிய புற்றுநோய் போன்ற நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், எல்லா விதமான இயலாமைகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பாயாக. திடீரென தாக்கும் மரணங்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. கொடிய விபத்துகளில் இருந்து பாதுகாப்பாயாக. கண்ணுக்கு தெரிந்த தெரியாத எல்லா சூழ்ச்சிகளை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக.
நிம்மதியான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தருவாயாக. கருணையில் ரப்பே உன்னுடைய அருள்மலையை எங்களுக்கு பொழிவு செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் ஊரை அருள் வளம் செய்யப்பட்ட ஊராக ஆக்குவாயாக. நீராதாரம் சிறப்பாக கொண்ட ஊராக ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் அழகான மலையை எங்களுக்கு தருவாயாக. ரஹ்மத்துடைய மழையை தருவாயாக. சக்கீனாவுடைய மழையை தருவாயாக. எப்போதும் தேவையான மழையை எங்களுக்கு இறக்கி கொண்டே இருப்பாயாக. இடைவெளி இல்லாத அழகான மழையை தந்தருவாயாக. எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை சிறப்பாக்குவாயாக. ரப்பே எங்கள் சகோதரர்கள் எல்லோருடைய வியாபாரத்திலும் பறக்க செய்வாயாக. எல்லா விதமான நஷ்டங்கள் கடன்களிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. எல்லா முஸ்லிம்களுக்கும் செல்வத்தை அபிவிருத்தியோடு தருவாயாக. வியாபாரத்திலே எங்கள் சகோதரர்கள் சந்திக்கிற நெருக்கடிகளிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. அரசாங்க சட்டங்களால் அவர்கள் சந்திக்கிற நெருக்கடிகளை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. நிம்மதியான வாழ்வினை எங்களுக்கு என்றென்றும் தருவாயாக. கருணையில் ரஹ்மானே ஹஜ் உம்ராவுடைய பாக்கியத்தை தருவாயாக. மதீனாவுடைய ஜியாரத்துடைய வாய்ப்பை தருவாயாக. மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிலே தொழக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவாயாக. கருணையில் ரஹ்மானே மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவை கியாம நாள் வரை இஸ்லாமிய அடையாள சின்னத்தின் கம்பீர அடையாளமாக நிறுத்துவாயாக. யா அல்லாஹ் அதை இடிப்பதற்கு நடக்கின்ற எல்லா சூழ்ச்சிகளை விட்டும் அதை பாதுகாப்பாயாக. அதன் கட்டடத்தை ஸ்திரப்படுத்துவாயாக. அதை தகர்க்க நினைக்கிற யூத சக்திகளை முறியடிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த யூதர்களிடமிருந்து அதை மீட்டு தருவாயாக. பலஸ்தீன முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்வாயாக. கஸா முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் உன்னை தவிர அவர்களுக்கு எந்த பாதுகாவலனும் இல்லை ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய அந்த பொறுமை எல்லா மக்களையும் ஆச்சரியப்பட வைத்திருக்கிறது ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் அந்த மக்களுடைய பொறுமையை பார்த்து இன்றைக்கு உலகம் இஸ்லாத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது ரஹ்மானே. அவர்களது பொறுமையை பார்த்து மேற்கத்தியர்கள் எல்லாம் முஸ்லிமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் அந்த மக்கள் எவ்வளவு துன்பத்திலும் கூட ஈமானை இழக்க அவர்கள் தயாரில்லை ரஹ்மானே. ஒரு வார்த்தை கூட உன் முடிவுக்கு எதிராக அவர்கள் பேசுவதில்லை ரஹ்மானே. உன்னையே ரப்பாக ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள், உன்னையே பாதுகாவலனாக ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் உன் உதவிக்காக காத்திருக்கிறார்கள் ரஹ்மானே. உன் உதவிக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் அந்த மக்களுக்கு உன்னுடைய உதவியை விரைவாக தருவாயா. அவர்கள் இழந்த இழப்புகளுக்கெல்லாம் பன்மடங்கு அவர்களுக்கு இழந்தவை நீ திருப்பி தருவாயாக. உனக்கு அது ஒன்றும் பெரிய காரியம் அல்ல ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் அவர்களை சிதைத்த, அவர்களது கட்டடங்களை அழித்த, மஸ்ஜிதுகளை எல்லாம் தரைமட்டமாக்கிய அந்த யூதர்களுடைய அழிவை அந்த மக்களுடைய கண்முன்னே காட்டுவாயாக. அதை கொண்டு அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான நாளை விரைவில் நீ தருவாயா. கருணையில் ரப்பே உன்னையன்றி யாரிடம் நாங்கள் கேட்க முடியும் ரஹ்மானே. அல்லாஹ் உன்னை தவிர யாரிடம் உதவி கேட்க முடியும் ரஹ்மானே. அல்லாஹ் அந்த மக்களுக்கு நீ தான் உதவி செய்ய வேண்டும் ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் இந்திய நாட்டிலே எங்களுக்கும் எதிராக பல சதிகள் தீட்டப்படுகிறது ரஹ்மானே. இந்த நாட்டை விட்டு எங்களை துரத்துவதற்கு முயற்சிகள் நடக்கிறது ரஹ்மானே. அல்லாஹ் எங்களுடைய கவலைகளை உன்னிடமே முறையிடுகிறோம். இன்னமா அஷ்கு பஸ்ஸி வஹுஸ்னி இலல்லாஹ், என் கவலை துயரத்தை எல்லாம் உன்னிடமே ஒப்படைக்கிறேன் என்று சொன்ன யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாமை போலவே நாங்களும் சொல்கிறோம் ரஹ்மானே. இந்த சூழ்ச்சிகளிலிருந்து எங்களை பாதுகாப்பாயாக. எங்கள் சந்ததிகளை பாதுகாப்பாயாக. எங்களை அரவணைத்து செல்கிற ஆட்சியை ஏற்படுத்துவாயாக. இந்த நாட்டு மக்களுடைய உள்ளங்களிலே இஸ்லாத்தின் மீது விருப்பை ஏற்படுத்துவாயாக. இஸ்லாத்தின் மீது மஹப்பத்தை தருவாயாக. இஸ்லாம் எனும் ஜோதியை அவர்களுடைய உள்ளத்திலே இறக்குவாயாக. அல்லாஹ் எல்லா மக்களும் இந்த ஆட்சியினுடைய கொடுமைகளை உணரச் செய்வாயாக. இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களிக்க செய்வாயாக. குறிப்பாக வட இந்திய மக்கள் இந்த ஆட்சியினுடைய துரோகங்களை எல்லாம் அறிந்து இந்த ஆட்சியை வீழ்த்துவதற்கு அவர்களை காரணியாக நீ ஆக்குவாயாக. கருணையுள்ள ரஹ்மானே, நல்ல முடிவை நீ தருவாயாக. நல்ல முடிவை நீ தருவாயாக. வரக்கூடிய ஆட்சி முஸ்லிம்களுக்கு எல்லா வகையிலும் ரஹ்மத்தாக ஆக்குவாயாக, அருளாக ஆக்குவாயாக. ஏற்கனவே ஏற்றப்பட்ட எல்லா சட்டங்களையும் நீக்கக்கூடிய அரசை கொண்டு வருவாயாக. இந்த நாட்டிலே நாங்கள் கம்பீரத்தோடு நிமிர்ந்து நடக்க செய்வாயாக. முஸ்லிம் என்ற கம்பீரத்தோடு எங்களை நடவச் செய்வாயாக. முஸ்லிம் என்கிற பெருமிதத்தோடு எங்களை வாழச் செய்வாயாக. யாருக்கும் நாங்கள் அடிமைப்பட்டு வாழுகிற நிலையிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. அகதிகளாக்கப்படுகிற நிலையிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. அல்லாஹ் இந்த கண்ணியம் நிறைந்த நாளிலே உன்னிடத்திலே கேட்கிறோம் ரஹ்மானே. எதிர்காலம் அச்சத்திற்குரியதாக இருக்கிறது ரஹ்மானே, கவலைக்குரியதாக இருக்கிறது ரஹ்மானே. எங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டு இருக்கிறது ரஹ்மானே. அல்லாஹ் உன்னை தவிர யாரிடம் முறையிட முடியும் ரஹ்மானே? உன்னை என்று யாரிடம் கேட்க முடியும் ரஹ்மானே? நீதான் எங்களுடைய மௌலானா, நீதான் எங்களுடைய பாதுகாவலன்,
நீதான் எங்களுடைய உதவியாளன், உன்னை தவிர எங்களுக்கு எந்த பாதுகாவலரும் இல்லை ரஹ்மானே. நீ எங்களை பாதுகாப்பாயாக, இவர்களது சூழ்ச்சிகளை எல்லாம் முறியடிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் இவர்களது சிறிய பெரிய முயற்சிகளை எல்லாம் தோல்விக்குள்ளாக்குவாயாக. கருணையில் ரப்பே தீன இஸ்லாத்தின்படி முழுமையாக எங்களை வாழச் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களிலே பலரும் பல துஆக்களுக்காக கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் பலருக்கும் திருமணமாகி பல்லாண்டுகள் குழந்தைகள் இல்லாத நிலை இருக்கிறது ரஹ்மானே. அவர்களுக்கு சாலிஹான குழந்தைகளை தருவாயாக. பல குடும்பங்களின் நோயாளிகள் நோய்களுக்கு குணமாக துவா செய்யுமாறு சொன்னார்கள் ரஹ்மானே. எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்துவாயாக. புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு ஷிஃபாவை தருவாயாக. நீ நினைத்தால் இந்த நோயையும் குணப்படுத்த முடியும் ரஹ்மானே. அத்தகைய ஆற்றல் மிக்கவன், வலிமை மிக்கவன் நீ மட்டுமே ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் அந்த வலிமையை கொண்டு அவர்களுக்கெல்லாம் ஷிஃபாவை தருவாயாக. கடனில் அல்லல் படுகிற மக்களுடைய கடன்கள் நீங்க உன் புறத்திலிருந்து பாதுகாப்பையும் உதவியும் தருவாயாக. யா அல்லாஹ் நினையாத புறத்திலிருந்து எங்களுக்கு ரிசுக்கை தருவாயாக. அறியாத புறத்திலிருந்து எங்களுக்கு ரிசுக்கை தருவாயாக. வாழ்வாதாரத்திலே எங்களுக்கு பறக்க செய்வாயாக. வாழ்வாதாரம் குறித்த கவலையை நீக்குவாயாக. உன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு உன்னுடைய ரிசுக்கின் மீது ஆதரவு வைத்து நாங்கள் செய்யக்கூடிய முயற்சிகளை எல்லாம் வெற்றிகரமாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் இங்கே இளைஞர்கள் எல்லாம் இத்திகாஃப் இருக்கிறார்கள் ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ் இளமையை உன்னுடைய இவாதத்திலே கழிக்கிற மக்களுக்கு உன்னுடைய அரிசுடைய நிழலே இடம் தருகிறாய் ரஹ்மானே. இந்த இளைஞர்கள் பொருட்டால் எங்களுடைய துஆக்களை கபூல் செய் ரஹ்மானே. இளம் வயதிலே வெளியிலே எத்தனையோ விளையாட்டுகள் கேளிக்கைகள் என்றெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு பள்ளியிலே வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ரஹ்மானே. அந்த இளைஞர்களை கபூல் செய்வாயாக. சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லா இளைஞர்களையும் கபூல் செய்வாயாக. இங்கே இத்திகாஃப் இருக்கிற இந்த பெருமக்கள் எல்லோரையும் கபூல் செய்வாயாக. வியாபாரிகள் இருக்கிறார்கள், நடுத்தர மக்கள் இருக்கிறார்கள், எல்லோரையும் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக. அவர்களது வேண்டுதல்களை கபூல் செய்வாயாக. அவர்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக வந்தார்களோ அந்த நோக்கங்களை கபூல் செய்வாயாக. ஆண்டுதோறும் ஏத்திக்காக இருக்கிற வாய்ப்பை அவர்களுக்கு தருவாயாக. ஏத்திக்காக இருக்கிற மக்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய எல்லா சகோதரர்களையும் கபூல் செய்வாயாக. அவர்களுக்கு மகத்தான கூலியை கொடுப்பாயாக. அவர்களுக்கு எல்லா வகையிலும் பறக்க செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த ஹித்மத்தில் இருக்கிற வாலிபர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பறக்க செய்வாயாக. அவர்களது வியாபாரங்களிலே பறக்க செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் பெரியவர்கள் எல்லோரையும் நீ கபூல் செய்வாயாக. அவர்களது குடும்பத்தாருக்கு பறக்க செய்வாயாக. இந்த ஹித்மத்துடைய பலனை கியாம நாள் வரை அனுபவிக்க செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற எங்கள் எல்லோருக்கும் உன்னுடைய ஹரமைன் ஷரீஃபைனுக்கு வந்து செல்கிற பாக்கியத்தை அடிக்கடி தருவாயாக. யா அல்லாஹ் ஹஜ்ஜு செய்கிற வாய்ப்பினை எங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் தருவாயாக. மதீனாவுடைய ஜியாரத்துடைய வாய்ப்பினை ஆண்டுதோறும் தருவாயாக. பெருமானாருடைய ஷஃபாஅத்தை நசீவாக்குவாயாக. அவர்களது ஹவுதுல் கௌசருடைய தண்ணீரை நசீவாக்குவாயாக. சொர்க்கத்திலே காலையிலும் மாலையிலும் உன்னை கண்டுகளிக்கிற பாக்கியமிக்க கூட்டத்திலே சேர்த்தருள்வாயாக. அபிமார்கள் நல்லோர்கள் சுஹதாக்களுடைய அருகாமையை நசீவாக்குவாயாக. கருணையில் ரப்பே எல்லா நல்ல பாக்கியங்களையும் வாழ்க்கையில் தருவாயாக. எல்லா துயரங்களிலிருந்தும் எங்களை பாதுகாப்பாயாக. எங்களுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி காலத்தை சிறந்த காலமாக ஆக்குவாயாக. எங்களுடைய அமல்களில் முடிவை சிறப்பாக ஆக்குவாயாக. எங்களுடைய வாழ்க்கையின் சிறந்த நாளாக உன்னை சந்திக்கிற நாளை ஆக்குவாயாக. உன்னை சந்திக்கிற போது நீ எங்களை பொருந்தி கொண்ட நிலையில் நாங்கள் உன்னை பொருந்தி கொண்ட நிலையிலே சந்திக்க செய்வாயாக. எங்களுடைய மரண வேளையிலே மலக்குகளால் வாழ்த்து சொல்லப்பட்ட நிலையிலே எங்களுடைய ரூஹை கைப்பற்றுவாயாக. தூய்மையான ஆன்மாக்களாக எங்கள் ஆன்மாக்களை ஆக்குவாயாக. மரணத்திற்கு பிறகுள்ள பர்ஸகுடைய வாழ்க்கையை மேன்மையாக்குவாயாக. கபருடைய வேதனையிலிருந்து பாதுகாப்பாயா. மஹ்ஷர் பெருவழியின் அமளி துமலியிலிருந்து பாதுகாப்பாயா. விசாரணையின்றி சொர்க்கம் செல்கிற கூட்டத்திலே எங்களை சேர்த்தல்வாயா. உலக விஷயங்களிலும் ஹலாலான ரிசுக்கை தேடிக்கொண்டு மார்க்கத்திற்காகவும் எல்லா பணிகளையும் ஆற்றக்கூடிய மக்களாக ஆக்குவாயாக. எங்கள் பிள்ளைகளை எங்களுக்கு கண்குளிர்ச்சியாக ஆக்குவாயாக. அவர்களை சிறந்த மக்களாக ஆக்குவாயாக. அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்திலும் பறக்க செய்வாயாக. ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவாயாக. தக்வாவுடைய பிள்ளைகளாக்குவாயாக. பேணுதலான பிள்ளைகளாக்குவாயாக. ஒழுக்கமான பிள்ளைகளாக்குவாயாக. எந்த விதமான மானக்கேடான விஷயங்களிலும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஈடுபடாத குழந்தைகளாக்குவாயாக. எங்கள் சந்ததிகளையும் தூய்மையான சந்ததிகளாக்குவாயாக. உலமாக்கள் ஹுஃபாதுகள் உலமாய் ரப்பானியன்கள் முஜாஹிதீன்கள் கொண்ட தூய்மையானவர்களாக ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் நாளை மறுமையிலே நல்லோர்கள் கூட்டத்திலே எங்களை சேர்த்தருள்வாயாக. நல்லோர்களோடு எங்களை சுவனம் செல்ல செய்வாயாக.
விசாரணை இல்லாமல் சொர்க்கம் செல்கிற பெருமக்களிலே எங்களையும் ஆக்கியருள்வாயா. யா அல்லாஹ், கேட்பது எங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கிறது ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ், நிறைவேற்றி தரக்கூடியவனாக நீ இருக்கிறாய் ரஹ்மானே. நீ கேட்க சொன்னாய், நாங்கள் கேட்டு விட்டோம் ரஹ்மானே. உதுஊனி அஸ்தஜிப் லக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறாய் ரஹ்மானே. என்னிடம் கேளுங்கள், நான் பதிலளிக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாய் ரஹ்மானே. நீ வாக்குறுதி மீறாதவன் ரஹ்மானே, வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்யாதவன் ரஹ்மானே. அடியார்கள் நாங்கள் வாக்கு கொடுப்போம், மீறி விடுவோம், ஆனால் நீ வாக்கு மீறுவதில்லை ரஹ்மானே. நாங்கள் கேட்டவைகளை கபூல் செய் ரஹ்மானே. நாங்கள் மறந்துவிட்ட நலவுகளையும் எங்களுக்கு தந்திருள் ரஹ்மானே. எத்தனையோ தீங்குகளை பாதுகாப்பு தேடாமல் விட்டு இருப்போம், அதிலிருந்தும் எங்களை நீ பாதுகாத்து அருள் புரி ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ், இந்த மஜ்லிஸிலே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தேவைகள் இருக்கலாம் ரஹ்மானே. அதையெல்லாம் நீ அறிந்திருக்கிறாய் ரஹ்மானே. உள்ளங்களில் மறைந்திருக்கிற ரகசியங்களை கூட நீ அறிந்தவன் ரஹ்மானே. அல்லாஹ், அந்த மக்கள் எல்லோருடைய எல்லா தேவைகளையும் கபூல் செய்ய ரஹ்மானே. எல்லாருடைய கஷ்டங்களையும் நீக்க ரஹ்மானே. எல்லாருடைய துயரங்களையும் நீக்க ரஹ்மானே. இம்மையிலும் சுபிட்சமான வாழ்க்கையை கொடு ரஹ்மானே. மறுமையிலும் சுபிட்சமான வாழ்க்கையை கொடு ரஹ்மானே. கருணையில ரப்பே, எங்கள் நாட்டில் பள்ளிகள் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ரஹ்மானே. மஸ்ஜிதுகளை நீ பாதுகாப்பாயாக. துரோகிகள் மஸ்ஜிதுகள் ஒவ்வொன்றாக கைப்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரஹ்மானே. இழந்த மஸ்ஜிதுகளையும் மீட்டு தருவாயாக. எந்த மஸ்ஜிதிலே அதானுடைய ஒளி ஒலித்துக் கொண்டிருந்ததோ அங்கே இப்போது ஷிர்க் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரஹ்மானே. நினைத்தால் அங்கே மீண்டும் ஒரு பள்ளி உருவாக முடியும் ரஹ்மானே. அத்தகைய காட்சியை காட்டுவாயாக. எல்லா பள்ளிகளையும் பாதுகாப்பாயாக. மதரசாக்களை பாதுகாப்பாயாக. தாவத் தப்லீகுடைய மர்கஸுகளை பாதுகாப்பாயாக. எல்லா தீனுடைய ஸ்தாபனங்களையும் பாதுகாப்பாயாக. உலமாக்களை பாதுகாப்பாயாக. வஃபாதுகளை பாதுகாப்பாயாக. வாலிபர்களை பாதுகாப்பாயாக. எங்கள் பெண்களை பாதுகாப்பாயாக. தவறான வழியிலே செல்வதிலிருந்து எங்கள் பெண்களை பாதுகாப்பாயாக. யாருடைய சதி வலையிலும் சிக்காமல் எங்கள் பெண்களை பாதுகாப்பாயாக. கற்பொழுக்கமுள்ள பெண்களாக ஆக்குவாயாக. கணவனுக்கு கட்டுப்படுகிற பெண்களாக ஆக்குவாயாக. கணவனுடைய வார்த்தைகளை மதிக்கிற பெண்களாக ஆக்குவாயாக. குடும்பத்தை அரவணைத்து செல்கிற பெண்களாக ஆக்குவாயாக. குடும்பத்திலே பிரச்சனைகளை எல்லாம் நீக்கக்கூடிய பெண்களாக ஆக்குவாயாக. எல்லா குடும்ப உறவுகளையும் அரவணைக்கிற பெண்களாக ஆக்குவாயாக. கருணையில ரப்பே, எங்கள் சமுதாய பெண்களை சீராக்குவாயாக. எல்லா சீரழிவுகளிலிருந்தும் அவர்களை பாதுகாப்பாயாக. எல்லா போதைக்கு அடிமையாவதிலிருந்து எங்கள் வாலிபர்களை பாதுகாப்பாயாக. பல இடங்களிலே போதைக்கு அடிமையானதாக பல செய்திகள் வருகிறது ரஹ்மானே. அவையெல்லாம் உண்மை இல்லாமல் போகட்டும் ரஹ்மானே. எங்கள் வாலிபர்களை அத்தகைய நிலையிலிருந்து நீ பாதுகாப்பாயாக. எந்த கெட்ட பழக்க வழக்கத்திற்கும் அடிமையாகாமல் பாதுகாப்பாயாக. திருமணத்துக்கு முன்னரும் திருமணத்துக்கு பின்னரும் எந்த மானக்கேடான விஷயத்திலும் ஈடுபடாமல் அவர்களை பாதுகாப்பாயாக. அவர்களுக்கு நீ விதித்திருக்கிற அவர்களது சாலிகான மனைவியரை கொண்டு மட்டுமே தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தியாக்கக்கூடிய வாலிபர்களாக ஆக்குவாயா. யா அல்லாஹ், இந்த செல்போன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து பாதுகாப்பாயா. சமுதாயத்தில் உள்ள சிறியவர்கள், வாலிபர்கள், ஆண்கள், பெண்கள், பெரியவர்கள் அத்தனை பேரையும் இந்த செல்போன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து பாதுகாப்பாயா. தேவைக்கு மட்டுமே அதை பயன்படுத்துகிற மக்களாக ஆக்குவாயா. தேவையில்லாத விஷயங்களை அதற்கு பயன்படுத்துவதிலிருந்து நீ பாதுகாப்பாயா. எங்கள் வாலிபர்கள் அதன் மூலம் வழிகிடுவதிலிருந்து பாதுகாப்பாயா. அதிலே காண கிடைக்கிற அசிங்கங்களிலிருந்து அவர்களை நீ பாதுகாப்பாயாக. தேவையான விஷயங்களை தவிர வேறு எதற்கும் பயன்படுத்தாத தூய சமூகமாக எங்கள் சமூகத்தை ஆக்குவாயாக. மொத்தத்தில் ரஹ்மானே, உன்னுடைய அருள் மீது ஆதரவு வைக்கிறோம் ரஹ்மானே. ரமதான் விடைபெறப் போகிறது ரஹ்மானே. யாருக்கு இந்த ரமதான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று தெரியாது ரஹ்மானே. யாருடைய ரமதான் நிராகரிக்கப்பட்டது என்று தெரியாது ரஹ்மானே. அல்லாஹ், எங்களை ஏற்றுக்கொண்டோருடைய கூட்டத்திலே சேர்த்தருள். நிராகரிக்கப்பட்ட கூட்டத்திலிருந்து எங்களை பாதுகாத்தருள் ரஹ்மானே. எங்களுடைய நோன்புகளை பழைய துணியை போல் சுருட்டி எறிந்து விடாதே ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ், நாங்கள் பாவிகள், எங்களுடைய அமல்கள் குறையுள்ளவை ரஹ்மானே. எங்களுடைய நோன்புகள் குறையுள்ளவை ரஹ்மானே. உனது அவுலியாக்களும் சாலிஹின்களும் நோட்ட நோன்பை நாங்கள் கடைபிடிக்கவில்லை ரஹ்மானே. எங்கள் குற்றங்களை ஒப்புக்கொள்கிறோம் ரஹ்மானே. எங்கள் பாவங்களை ஒப்புக்கொள்கிறோம் ரஹ்மானே. அல்லாஹ், எங்களுக்கு நிறைவான கூலியை தந்தருள் ரஹ்மானே. ரமதானை பெற்றும் பாவம் மன்னிக்கப்படாதவன் அழிந்து போகட்டும் என்று உன் நபி ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் துவா செய்திருக்கிறார்கள். ரப்பே, அந்த நிலையிலிருந்து எங்களை காப்பாற்று ரஹ்மானே. அந்த துர்வாக்கிய நிலையிலிருந்து எங்களை காப்பாற்று ரஹ்மானே. எல்லா முஸ்லிம்களையும் காப்பாற்று ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ், எங்களுடைய இந்த ஊரிலும் பரக்கத் செய்வாயாக. அருள் நிறைந்த ஊராக ஆக்குவாயாக. யா அல்லாஹ், எங்கள் ஊருடைய வியாபாரங்களில் பரக்கத் செய்வாயாக. காலத்திற்கும் அழியாத வியாபார நகரமாக நீ ஆக்குவாயாக. கடந்த காலத்திலே
எங்கள் மக்கள் எப்படி வியாபாரத்திலே செழித்து வளர்ந்திருந்தார்களோ எதிர்காலத்திலும் எத்தகைய பெரிய நிறுவனங்கள் வந்தாலும் எங்கள் மக்களுடைய வியாபாரங்களில் நீ பறக்க செய்வாயாக. முஸ்லிம்களுடைய எல்லா ஊர்களிலும் பறக்க செய்வாயாக. முஸ்லிம்களுடைய ஊர்களை வளமாக ஆக்குவாயாக, செழிப்பாக ஆக்குவாயாக. எந்த குறைகள், நோய் நொடிகள், பலா முசீபத்துகள் இல்லாத ஊர்களை ஆக்குவாயாக. ரமதானுடைய பொருட்டிலே, குர்ஆனுடைய பொருட்டிலே எல்லா பலா முசீபத்துகளையும் நீக்குவாயாக, எல்லா நோய்களையும் நீக்குவாயாக, எல்லா புற்றுநோய்கள், தொற்று நோய்களையும் அப்புறப்படுத்துவாயாக. எப்போதும் உன்னுடைய அருளுக்கு ஏங்கி நிற்கிறோம் ரஹ்மானே. ஈதுடைய இரவிலே உன்னுடைய மகத்தான பரிசை பெறக்கூடிய கூட்டத்திலே எங்களை சேர்த்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், ஈதுடைய இரவிலே எல்லோரும் தங்களுடைய அமல்களுடைய அந்த நன்மைகளை வீணாக்காமல் பாதுகாப்பாயாக. வீண் விளையாட்டுகள், கேளிக்கைகள், மார்க்க விரோதமான எந்த செயலிலும் ஈடுபடாமல் பாதுகாப்பாயாக. ரமதானுக்கு பின்னரும் நஃபிலான நோன்புகள் அதிகம் வைப்பதற்கு தௌஃபீக் செய்வாயாக. ஷவ்வால் 6 நோன்பு வைக்கிற வாய்ப்பினை தருவாயாக. மாதம் 3 நோன்புகள் வைக்கிற வாய்ப்பினை தருவாயாக. யா அல்லாஹ், இதர சுன்னத்தான எல்லா அமல்களையும் கடைபிடிக்கிற தௌஃபீக்கை தருவாயாக. இந்த ஆண்டு ஹஜ்ஜுக்கு செல்கிற எல்லா ஹாஜிகளையும் பாதுகாப்பாக அழைத்து சென்று பாதுகாப்பாக தாயகம் திருப்புவாயாக. யா அல்லாஹ், அந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கும் நீ தருவாயாக. ஆசைப்படுகிற எல்லோருக்கும் ஹஜ்ஜுடைய வாய்ப்பை தருவாயாக. மதீனாவில் இறக்க விரும்பக்கூடிய அனைவருக்கும் மதீனாவுடைய மௌத்தை நசீவாக்குவாயாக. இந்த துஆவை உன்னுடைய விசேஷமான அருளால் கபூல் செய்வாயா. உன்னுடைய அரசுடைய கண்ணியத்தின் பொருட்டால் கபூல் செய்வாயா. ரமதானுடைய பொருட்டால் கபூல் செய்வாயாக. குர்ஆனுடைய பொருட்டால் ஏற்றுக்கொள்வாயாக. யா அல்லாஹ், உயிரினும் மேலான ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் அவர்களது பொருட்டால் கபூல் செய்வாயாக. ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக அன்தஸ் ஸமீஉல் அலீம் வதுப் அலைனா இன்னக அன்தத் தவ்வாபுர் ரஹீம். வஸல்லல்லாஹு வஸல்லம வபாரக அலா சய்யிதினா முஹம்மத் وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.